నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. బేగంపేటలోని ఐటీసీ కాకతీయలో జరిగిన సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి కేటీఆర్. జనసేన పార్టీ కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమావేశం. వైసీపీపై నాదెండ్ల మనోహర్పై. కర్ణాటకను దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిపేందుకు బీజేపీ కృషి చేస్తోందని ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి ఈ రోజు కర్ణాటకలో రెండో విడత ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా చిత్రదుర్గలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగించారు. कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सावधान रहना है। कांग्रेस जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही है। ये दोनों परिवारवादी हैं, दोनों करप्शन को बढ़ावा देते हैं और दोनों समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। इन दोनों दलों की प्राथमिकता कभी भी कर्नाटका का विकास नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य उनकी चिंता का विषय नहीं है। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಾದರೂ ಅವರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅವರ ದುರುದ್ದೇಶಗಳು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. साथियों, कांग्रेस जेडीएस के कुशासन का प्रमाण है अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट। इनको किसानों की चिंता नहीं थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प लिया है। इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस सिंचाई परियोजना से चित्रदुर्ग सहित इस पूरे क्षेत्र के लाखों किसानों को जीवन बदल जाएगा। बीजेपी सरकार ने वाणी विलास सागरा नहरों के आधुनिकीकरण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ದುರಾಡಳಿತದ ಪ್ರತೀಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ದುರಾಡಳಿತದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 5,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುವಂತ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಾಗರದ ಆಧುನೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. भाइयों और बहनों, जब तक
कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की सरकार रही, तब तक हर प्रोजेक्ट पर काम धीमी गति से होता रहा, रिवर्स गियर में ही चला। डबल इंजन सरकार बनते ही इसमें नई गति आई है। कर्नाटका में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के लिए सरकार ने बजट में कई गुना वृद्धि की है। अकेले चित्रदुर्ग जिले में ही 3,500 करोड़ रुपए के సంగారెడ్డిలో ఫ్లిప్కార్ట్ ఫుల్ఫిలమెంట్ సెంటర్ ను రాష్ట్ర ఐటీ పారిశ్రామిక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ వర్చువల్ విధానంలో ఈ ఉదయం ప్రారంభించారు. బేగంపేటలోని ఐటీసీ కాకతీయలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఐటీ ముఖ్య కార్యదర్శిగా జయేష్ రంజన్, ఫ్లిప్కార్ట్ సీఈఓ కళ్యాణ్ తో పాటు పలువురు హాజరయ్యారు. But just wanted to place 2-3 things on record and make a formal request to you as well. You know, e-commerce is redefining businesses and how they are done. And now we hear new words. Media has latched onto a new word now, gig economy and gig jobs. People talk about how, there was work from home and now this gig economy, gig jobs, and how e-commerce is literally creating newer opportunities and newer jobs. What we have to remember though is, e-commerce is a fantastic thing for convenience, for the benefit of consumer, for price discovery, for seamless operations, for cutting down unnecessary middlemen, etc., etc. These are all good things. But what we also have to realize is, as we go on this journey, we also have to take care of our gig workers. We also have to ensure that their livelihoods are protected. I was very happy when you mentioned 40,000 jobs, livelihoods created by Flipkart in Telangana. I am extremely impressed with the number. But what we also need to understand is, how can we ensure that these 40,000 people feel secure, that their livelihood will not be affected drastically. They're not at the whims and fancies of market, or they're not at the whims and fancies of what happens which is extraneous to them, which is beyond their control. So my request to Flipkart, Kalyan and his team, let's create a model. Let Telangana make a statement to the country that even these gig workers will be taken care of through a tripartite arrangement between the government, between companies like Flipkart, and with, of course, a lot of your marketing and vendors and partners. Because when you give them the confidence that this is a job that you can aim at and that is something that is going to give you livelihood, and in case something goes wrong, your family, you will be taken care of, etc., etc. That is something that we need to also start looking at. Yesterday was Labor Day, as you all know, International Workers' Day. Now, we have to give confidence as India grows, as Telangana grows, as e-commerce grows. We have to start giving more thought to the idea of gig economy, gig jobs, and how we can take care of our youngsters. Because we are a young country. I keep getting a lot of messages, in my social media handles, saying, for lack of better opportunities, I'm temporarily working either for, one e-commerce company or another. Now that needs to go away slowly, because we need to start building a credo. We need to start building an aspiration around working for e-commerce channels as well. Because if you are able to take care of their livelihood, if you're able to give them the confidence that this is actually a decent paying job, then I think, you'll be creating far more loyalty. And as a market leader in India, I think Flipkart should lead this from the front. I request you to kindly consider this, and let's create a unique model, and let's ensure that the rest of India follows. There was a saying at one point of time, what Bengal does today, India does tomorrow. But it has changed a bit, Kalyan, now. You don't visit us very often, but it has changed now. What Telangana does today, India does tomorrow. That's for sure. So let's make a statement to the rest of India as well, because if we make a statement in India, then you're literally talking about 1/5 of humanity. So therefore, I think this will also become a shining example for the rest of developing world as well. This can also serve as a case study of sorts for the rest of the country as well. The second part, I would of course also ask you, we have tasked a very able agency, the Telangana Academy for Skills and Knowledge. I was just requesting Jayesh, Ranjan and Kalyan to work on a model
where we actually create a workforce, because you're just talking about 400,000 square foot of warehouse space in Sangareddy, and I'm sure these numbers will keep growing, and you'll keep growing in size and stature as well. We need to create a workforce that is readily employable. So that is the primary objective of task. What I would propose is not just for Flipkart, but the Retail Association of India and the e-commerce group that we have in Telangana. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ ఈ రోజు కర్ణాటకలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ కర్ణాటకలో ప్రజాస్వామ్యానికి బీజేపీ తూట్లు పొడిచిందని ఆరోపించారు. ಬಂದಾಗ 40% ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. आपने कितने लोगों पे एक्शन लिया? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई, क्या इंक्वायरी कराई, ये बताइए कर्नाटक की जनता को. ಇವತ್ತು 40% ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವೇನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज करा है. ನಿಮ್ಮ आप जनता को बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में अपने मैनिफेस्टो से कितने काम करवाए हैं. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. आप जनता को बताइए कि आपके पिछले मैनिफेस्टो से आपने 70% काम तो किए ही नहीं. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 60% ಏನು ನೀವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. आप कर्नाटक की जनता को बताइए कि जब यहां बाढ़ आई थी आपने कोई मदद नहीं की. జనసేన పార్టీ కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్లాడారు. వేదికను అలంకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి, మన జన సైనికులకి, మన వీర మహిళలకి ప్రత్యేకంగా అహర్నిశలు మీరు కృషి చేసి మన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఒక పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ కూడా కష్టపడ్డారు. వాస్తవంగా ఇందాక మన సోదరుడు చెప్పినట్టు ఇక్కడున్న నాయకత్వాన్ని వేరే చోట ఉపయోగించుకోవడం, సమన్వయపరచుకోలేకపోవడం, ఇతర నియోజకవర్గాల నుంచి కొంతమంది ఇక్కడ రావడం, అది ఖచ్చితంగా ఒక రాంగ్ మెసేజ్ వెళ్ళిందనే భావన మన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా దాని గురించి అర్థమైంది. పార్టీ నిర్మాణం అనేది దయచేసి కొంచెం ఓపికగా వినండి. పార్టీ నిర్మాణం ఎప్పుడు కూడా ఒక నెల రోజుల్లోనో ఒక 15 రోజుల్లోనో పూర్తి కాదు. అందులో పవన్ కళ్యాణ్ గారు నమ్మేది ఏంటంటే జనసేన పార్టీ స్థాపించిందే భవిష్యత్తు కోసం, మన యువత కోసం, సామాన్యుల కోసం. సో ఆ సామాన్యులు, యువత ఎవరైతే ఆసక్తికరంగా రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి కష్టపడి పనిచేసి సమాజానికి ఉపయోగపడాలనే భావజాలం ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొన్ని రోజులు ప్రయాణం చేయాలి మనతో పాటు. లేకపోతే తొందరపడి ఒక ఎలక్షన్లప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ కనపడకుండా వెళ్ళిపోవడం, పార్టీ టికెట్ తీసుకుని మళ్ళీ ఎక్కడ పోయారో ఎవరు తెలియకపోవడం, దానివల్ల పార్టీకి నష్టమే కాకుండా స్థానికంగా కూడా మీకు అందుబాటులో లేకపోవడం వలన, ఇక్కడ నాయకత్వం పెంచలేకపోవడం వలన చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాం పార్టీలో. వాస్తవంగా ఒక నియోజకవర్గంలో మండల కమిటీలు కానివ్వండి, డివిజన్ కమిటీలు కానీ వేసుకోవాలంటే కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి 5 సార్లు హరిప్రసాద్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థం చేసుకోండి మీరు కూడా. ఇక్కడ నాయకత్వం పటిష్టంగా ఉండి మీరందరూ యాక్టివ్గా ఉండుంటే ఒక అరగంట పని ప్రతి డివిజన్ నుంచి పోటీ చేసిన మన కార్పొరేటర్లు గెలిచిన వాళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరైనా సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారా, వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి, వాళ్ళ పేర్లు ఇవ్వండి, 3 పేర్లు ఇవ్వండి. ఆ 3 పేర్లోంచి సామాజిక కోణం చూసి, ఎందుకంటే కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా జిల్లాను ఒక యూనిట్గా తీసుకుంటాం, ఒక నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్గా తీసుకోం. సో జిల్లాని యూనిట్గా తీసుకున్నప్పుడు కులాల నుంచి, మతాల నుంచి, వివిధ వర్గాల నుంచి, యువత కోసం, మహిళల కోసం దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొన్ని నిర్దిష్టమైన సలహాలు, ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దాన్ని పాటించుకుని అందరికీ న్యాయం జరిగే విధంగా, ఎక్కువ మంది యువతకు అవకాశం ఇచ్చే విధంగా ఈ కమిటీలో స్థానం కల్పించమని మన పార్టీ అధ్యక్షులు చెప్పారు. అందువల్ల ఆ కసరత్తులో భాగంగానే చాలా సమయం వెచ్చించి ఆయన కూర్చున్నారు. నేను ఇంకో మాట చెప్తున్నాను. ఆ రోజు హరిప్రసాద్ గారిని పంపించినప్పుడు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కోరింది ఏంటంటే ప్రతి వార్డు నుంచి, ఒక డివిజనే కాదు, ప్రతి బూత్ నుంచి మన నాయకత్వం ఎక్కడ ఉందో వాళ్ళని గుర్తించండి.
వాళ్ళ పేర్లు రాసుకురండి, ఫోన్ నంబర్ రాసుకురండి. ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం. ముందు గాజువాకతో మొదలు పెడదాం, విశాఖపట్నం నుంచి మొదలు పెడదామని ఆ రోజు ప్రక్రియ చేశాం. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ రోజున గాజువాక నుంచి ఎందుకు పోటీ చేశారు? రాష్ట్రంలో ఒక మార్పు తీసుకురాగలుగుతాం, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యల గురించి, ప్రత్యేకంగా గంగవరం పోర్టు గురించి, ఇక్కడ ఉన్న స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ గురించి, ఇక్కడ ఉన్న ఉపాధి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ విధంగా మాకు వివరిస్తారో ఆ ఆలోచన విధానాన్ని మీకు తీసుకురావాలి. ఇది మా డ్యూటీ. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతం కోసం, పార్టీ విధానాన్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్ళడానికి కోసం ఆ బాధ్యత మీరే తీసుకోవాలి. ఎంతో మంది చాలా అద్భుతంగా క్రియాశీలక సభ్యత్వం చేయించారు మన గాజువాకలో. గత సంవత్సరం కూడా చాలా గొప్పగా చేశారు, ఈ సంవత్సరం ఇంకా బాగా చేశారు. మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తున్నాను. వేల సంఖ్యలో మనం క్రియాశీలక సభ్యత్వం చేశాం. వాలంటీర్లు 300, 500, 600 చేసిన వాలంటీర్లు ఎంతో మంది మనకి గాజువాక నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చారు. 1200 కూడా చేశారు. సో ఆ విధంగా మీరు ఆ స్ఫూర్తి చూపించినప్పుడు దయచేసి మీరు ఎవరో ఎన్నో మాట్లాడినారని చెప్పి దాని గురించి మీరు తగ్గబాకండి. రెట్టింపు ఉత్సాహంతో రాబోయే ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ జెండా గాజువాకలో ఎగరాలి. మనందరం కష్టపడాలి దానికోసం. ప్రతి వార్డులో, ప్రతి డివిజన్లో, ప్రతి ఊర్లో మీరు తిరగండి. మీ వంతు మీరు ప్రయత్నం చేయండి పార్టీ బలోపేతం కోసం. ఇది అవసరం మనకి. ఈ ఎన్నికలు అనేది మనం ఇంత కష్టపడి ఇంత పోరాటం చేస్తున్నాం. 9 సంవత్సరాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీని ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చారంటే అది మన రాష్ట్ర ప్రజల కోసమే, మీకోసమే. అంకిత భావంతో పనిచేసే వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు. అది గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ పనిచేద్దాం, వీలైనంత వరకు మన ఇచ్చిన మాట మాత్రం మనం నిలబెట్టుకోవాల్సిందే, దానికి మనం కట్టుబడి ఉండాలని పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మీకు మాట ఇస్తున్నాం. మే 15వ తారీఖు కల్లా ఖచ్చితంగా డివిజన్లో ఉన్న పెద్దలందరినీ కూడా సంప్రదించి తీసుకున్న జాబితాని సిద్ధం చేశారు. తప్పకుండా సామాజిక కోణం నుంచి ఒకసారి చూసి యువతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆ కమిటీలు అనేది మా 15వ తారీఖు కల్లా పూర్తి చేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆమోదంతో మిమ్మల్ని అందరినీ గర్వపడే విధంగా ఒక చక్కటి కమిటీ వేసుకుందాం మన గాజువాకలో. కమిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పెద్ద బాధ్యత ఉంటుంది మీకు. అదేంటంటే మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రతినిధులుగా దయచేసి జాగ్రత్తగా మీరు పార్టీ నిర్మాణం కోసం మీరు పనిచేయండి. భవిష్యత్తులో ఎక్కడ కూడా పొరపాటు లేకుండా, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేకుండా మేము ఆ బాధ్యత తీసుకుంటాం. నేను కూడా ప్రతి నెలకు ఒకసారి ఈ మీటింగ్ ఏదైతే చెప్పానో ఇందాక పాల్గొనడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వస్తారు ఒక మీటింగ్ కోసం, ఇంకో నాయకులు వస్తారు. కానీ అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా మనం చేయాల్సిన ఈ ప్రయాణాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేసేటట్టు మనం ముందుకెళ్దాం. సమయం తక్కువ ఉంది. నేను గంగారాం పోర్ట్ కొంతమంది కార్మిక సోదరులు అక్కడ జరిగిన నిర్వాసితుల సమస్యలపైన తెలుసుకోవడానికి మన గోవిందరెడ్డి గారి ఆఫీస్కి వస్తానని చెప్పాను. అక్కడి నుంచి నేను మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాలి. సో ఇంకో సందర్భంలో మనందరం కూడా ఇంకా పెద్ద హాల్లో చాలా అద్భుతంగా మనం మీ కమిటీ మొత్తం ఏర్పాటైన తర్వాత ఒక మంచి కార్యక్రమం చేసుకుందామని మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని ఇంకోసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై జనసేన, జై జనసేన. విశాఖపట్నంలో పార్టీ కార్యాలయం నుండి వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యే వరుడు కళ్యాణి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. అందరికీ నమస్కారం. గత 4-5 రోజులుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారైనా, లోకేష్ గారైనా చెప్తున్న అబద్దాలు, చేస్తున్న ఆరోపణలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాటి మీద వాస్తవాలు ప్రజలకు వివరించాలని ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకవైపు, లోకేష్ గారు ఒకవైపు కర్మయాత్ర అంటూ ఒకరు, ఇంకొకరు పాదయాత్ర అంటూ ప్రజల్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఆ యాత్రలకి జనాలు రావట్లేదు, మనం చూసాం. దాంతో విపరీతమైన ఫ్రస్ట్రేషన్ గురైపోతూ ఉన్నారు. గురైపోయి మా పార్టీ అధ్యక్షులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద, ఆయన సతీమణైన భారతమ్మ గారి మీద తీవ్రంగా విమర్శలు చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితి మనం చూసాం. ఎంత ఘోరంగా అంటే అన్ని సర్వేల్లో కూడా జగనన్నే ముఖ్యమంత్రి మళ్లీ అవుతారని వస్తూ ఉండే పరిస్థితితో చంద్రబాబు నాయుడు గారు విపరీతమైన ఫ్రస్ట్రేషన్ గురైపోయి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ పీక్ కి వెళ్లిపోయింది. ఎన్ని పాదయాత్రలు చేసినా వాళ్ళ పార్టీ మరి లేవదు, మరి బలపడదు అని అర్థమైంది. మొన్నే ఒక నేషనల్ ఛానల్ సర్వేలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి 25కి 25 ఎంపీ సీట్లు వస్తాయని మనందరం విన్నాం. అలాగే దాన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే జగనన్న వెనకే ప్రజలందరూ ఉన్నారని. నేషనల్ ఛానల్ సర్వేయే కాదు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు సొంతంగా సర్వేలు చేయించుకుంటున్నారు.
అందులో కూడా జగనన్నే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా అవుతారని వస్తూ ఉంది. వీళ్ళ యాత్రలకి జనాలు రావట్లేదు. దాంతో పిచ్చి పిచ్చిగా అబద్దాలు చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రజల్ని మభ్య పెట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా మన చెప్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈ అబద్దాల్లో భాగంగా ఏంటంటే మళ్ళీ అతను ముఖ్యమంత్రి అయితేనంట పేదల్ని కోటీశ్వరులను చేస్తాడట. మరి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీకు ఒకటే అడుగుతున్నాను, 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కదా, ఎందుకు అప్పుడు కోటీశ్వరులను చేయలేదు? మిమ్మల్ని ఎవరు అడ్డుకున్నారు? ప్రజల్ని కోటీశ్వరులు చేయకుండా ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడ్డుకున్నారా? మరి 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రి మీరు ఏం చేశారు? అప్పుడు మీరు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి తీసుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రెసెంట్ 4 మెడికల్ కాలేజీలు కట్టిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఒక ట్రైబల్ యూనివర్సిటీని కూడా కడుతూ ఉన్న పరిస్థితి. అలాగే ప్రతి గ్రామంలో కూడా అభివృద్ధి, ఒకవైపు గ్రామ సెక్రటేరియల్ అయితేనే, రైతు భరోసా కేంద్రాలు అయితేనే, విలేజ్ క్లినిక్లు అయితేనే, ఇలా అభివృద్ధిలో పరుగులు పెట్టిస్తూ ఉన్న పరిస్థితి మనం చూసాం. మరీ ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రకు రాజధాని ఇచ్చి విశాఖపట్నం పరిపాలనా రాజధానిగా కూడా చేయడానికి కంకణం కట్టుకుని తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎన్ని అడ్డులు పెట్టినా ఆగకుండా ముందుకు వెళ్తూ మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కోసం, మన అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం తపన పడుతున్నారు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అది మనందరికీ తెలుసు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూస్తే 40 ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పేసి గొప్పలు చెప్తూ సెల్ఫ్ డబ్బాలు కొడుతూ ఉంటారు. కానీ 40 సంవత్సరాల్లో అతను చెయ్యని అభివృద్ధిని కేవలం 45 నెలల్లో మన ముఖ్యమంత్రి గారైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు చేసి చూపించారు. మనం చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పబ్లిసిటీ బాగా ఎక్కువ, జగన్ అన్నది తీసుకుంటే క్రెడిబిలిటీ ఎక్కువ. చంద్రబాబు నాయుడు అనేవాడు చీటర్ అని ప్రజలందరూ నమ్ముతున్నారు. జగన్ అన్న అనేవాడు లీడర్ అని ప్రజలందరూ నమ్ముతూ ఉండే పరిస్థితి మనం చూసాం. ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గనుక ఓటేస్తే మోసానికి ఓటేసినట్టుగానే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ నమ్ముతున్నారు. అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు రావాలంటే జగనానికే ఓటేయాలని ప్రజలు నమ్ముతూ ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కావాలంటే జగనానికే ఓటేయాలని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ నమ్మే పరిస్థితిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు కల్పించారు. ప్రతిపక్షాలకి ఒకటే చెప్తున్నాను, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గాని, లోకేష్ గారికి గాని, అతని అనుచరులకు గాని, 600 అగ్రహారం బీడైనా కూడా మళ్లీ 2024లో జగనన్న ముఖ్యమంత్రి అవడం ఖాయం. 2024లో 175కి 175 సీట్లు వస్తాయి. ఒక్క సీటు కూడా తగ్గేదే లేదు అని మీకు సగర్వంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే జగనన్న కూర్చున్న సీటు 1 ఇంచు కూడా మీరు కదపలేరు. అలాగే ఇలాంటి అబద్ధపు ప్రేలాపనలు గనుక మీరు చేస్తే రానున్న రోజుల్లో ప్రజలు మీకు తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి మరొకసారి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీకు ఇప్పుడు వచ్చిన కనీసం ఈ ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రానున్న రోజుల్లో రాదు అని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. టీడీపీ కేంద్రం కార్యాలయం వద్ద కొల్లు రవీంద్ర ఆధ్వర్యంలో బీసీ సెల్ ఆందోళన చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా కొల్లు రవీంద్ర మీడియాతో మాట్లాడారు. బీసీలపై కక్ష కట్టిన జగన్ రెడ్డి, బీసీలపై కక్ష కట్టిన జగన్ రెడ్డి, బీసీలపై కక్ష కట్టిన జగన్ రెడ్డి. ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం. బతకనివ్వకుండా చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి, 8,000 ఎకరాల బీసీలు లాక్కున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి, జగన్మోహన్ రెడ్డి బీసీలను అణగదొక్కుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఈరోజు జాతీయ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం వద్ద రాష్ట్ర బీసీ విభాగం అధ్యక్షుడు కొల్లూరు రవీంద్ర గారి అధ్యక్షతన సాధికార కమిటీ సమావేశాల సందర్భంగా నిరసన కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాం ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా. ఎందుకంటే ఈ రోజున మా బీసీ నాయకులైనటువంటి ఆదిరెడ్డి వాసు గారు, ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారు మాజీ శాసనమండలి సభ్యులు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే మొన్న శాసనమండలి ఎన్నికల్లో ఆదిరెడ్డి భవానీ గారు శాసనసభ్యురాలని ఓటుకు రావద్దని ఎంత బలవంతం పెట్టినా ఆ కుటుంబం మొత్తం వచ్చి ఓటేశారు. ఆ కక్ష పెట్టుకుని ఈ రోజున రాత్రి అరెస్ట్ చేశారు. అదేమంటే చిట్లుండి అని చెబుతా ఉన్నాడు. ఎవరు కంప్లైంట్ చేశారు?
ఎవరు కంప్లైంట్ చేశారో ఇవాళ ఒకటే, వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 26 మందిని హత్య చేసింది ఈ ప్రభుత్వం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అయినా కడుపు మంట సలార్ల బీసీ మీద 2650 మంది మీద దాడులు చేయించారు, ఆస్తులు ధ్వంసం చేశారు. అయినా ఆయన కడుపు మంట చల్లారలేదు. 8000 ఎకరాలు బీసీలకు సంబంధించిన భూములు లాక్కున్నారు. అయినా బీసీల మీద కక్ష చల్లారలేదు. అంతేకాదు మా నాయకుడు ఇవాళ ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం, మీరు రాబోయే రోజుల్లో తగిన మూల్యం చెల్లించుకోబోతా ఉన్నారు. బీసీలందరూ మిమ్మల్ని బంగాళాఖాతంలో కలిపే రోజులు దగ్గరకుండే, మిమ్మల్ని తరిమి ఈ రాష్ట్రం నుంచి కొట్టే రోజులు ఇంకా చాలా దగ్గరలో ఉండే అని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ గుర్తుపెట్టుకోండి. మా బీసీల జోలికి వస్తే భవిష్యత్తులో రవీంద్ర గారి నాయకత్వంలో ఈ బీసీ విభాగం మిమ్మల్ని బంగాళాఖాతంలో కలపడం ఖాయమని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అడుగడుగున తన అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇవాళ అక్రమ అరెస్టులు చేస్తున్నారనే దానికి మరొక నిదర్శనం ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారు, ఆదిరెడ్డి వాసు గారిల అరెస్టే. ఎందుకంటే ఆదిరెడ్డి భవానీ గారు రాజమండ్రి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం, మొన్న జరిగినటువంటి శాసనమండలి ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ పార్టీకి అనుకూలంగా వేయమని చెప్పి ఆ ఓటు వేయాలని చెప్పి ఆవిడ మీద ఎన్నికల ముందు తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి చేశారు. అయినా కూడా తలొగ్గకుండా ఆవిడ వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థి పంచుమతి అనురాధ, ఒక బీసీ మహిళగా ఆవిడ వచ్చి ఓటేశారనే కక్షతో మరి ఈరోజు ఎటువంటి కంప్లైంట్ ఇవ్వనటువంటి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ పైన వీళ్ళు దాదాపుగా 40 సంవత్సరాలుగా వ్యాపారం చేస్తా ఉన్నారు. ఒక్క సింగిల్ కంప్లైంట్ కూడా వాళ్ళ మీద ఇప్పటివరకు రాలే. కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా సిఐడి విజయనగరం నుంచి డిఎస్పీని తెప్పించి ఇక్కడ సెంట్రల్ వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసులు కొంతమందిని పంపించి తప్పుడు కేసులు పెట్టి మరి మొన్న ఆదివారం రోజులు ఉదయం తెల్లవారుజామున 4:30కి అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక ఆర్థిక ఉగ్రవాది. దాదాపు 11 సిబిఐ కేసులున్నాయి, ఈడీ కేసులున్నాయి. ఇవాళ నువ్వు వాయిదాలకు వెళ్లకుండా తప్పించుకుంటూ పిటిషన్లు వేసుకుంటూ తిరుగుతున్నటువంటి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇవాళ ఈ రకంగా ఒక కక్ష సాధింపుల చర్యలు చేస్తా ఉన్నాడు. ఎన్నికల ముందు చెప్పావు అగ్రిగోల్డ్ అన్నావు, ఇవాళ అగ్రిగోల్డ్లో ముద్దాయిని తప్పించే కార్యక్రమానికి నువ్వు చేస్తా ఉన్నావు. ఇవాళ ఎక్కడన్నా బాధితులకి న్యాయం చేశాడా ఈ ముఖ్యమంత్రిని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. అదే కాదు, మరి వైజాగ్కి చెందినటువంటి మల్లా విజయ్ ప్రసాద్ 4,000 కోట్ల రూపాయలు చిట్ ఫండ్ లో అవినీతి చేసి కంప్లైంట్లు వచ్చి ఎగ్గొడితే కనీసం వాళ్ళు ఇంకా చూడవు. ఇవాళ పక్కనున్నటువంటి ఒరిస్సా రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి ఒరిస్సా పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తే కంప్లైంట్ లేనటువంటి ఇవాళ ఆదిరెడ్డి భవానీ గారికి సంబంధించినటువంటి అప్పారావు గారిని, వాళ్ళ మామగారిని, వాళ్ళ భర్త వాసుని అరెస్ట్ చేశారంటే ఇది ఒక అరాచకమైనటువంటి పరిపాలన. ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన దగ్గర నుంచి బీసీలని అణిచేసే కార్యక్రమం జరుగుతోంది. అందులో భాగంగా దాదాపు 26 మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నాడు. ఇవాళ దాదాపు 2,500 కేసులు పెట్టాడు, ఆస్తులు ధ్వంసం చేస్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు నేను ప్రోత్సహిస్తానని చెప్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ బీసీలను వ్యాపారం చేసుకోకుండా ఈ రాష్ట్రం నుంచి తరిమేసే కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాడు. దయచేసి ఇప్పటికైనా ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలా. ఇలాంటి దుర్మార్గుడు పైన ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ మొత్తం కూడా పోరాడుతా ఉంది. ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారికి, ఆదిరెడ్డి వాసు గారికి, ఎందుకంటే ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారు బీసీలకి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. వారికి అండగా యావత్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానేకం ఉండాలా. ముఖ్యంగా బీసీ వర్గాల వారి పక్షాన పోరాడతామని కూడా తెలియజేస్తూ ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంటాడని కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. బేగంపేటలోని ఐటీసీ కాకతీయలో జరిగిన సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి కేటీఆర్. జనసేన పార్టీ కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమావేశం, వైసీపీపై నాదెండ్ల మనోహర్ ఫైర్.
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారం అయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.